जय हिंद विद्यार्थीओ, हूँ छूँ पायलबेन याज्ञिक फ्रॉम सारस्वत स्कूल रातावापी। अपना लास्ट विडियोनी अंदर आपणे मोल संकल्पना आधारे अणु परमाणु अने कुल परमाणुनी संख्या केवी रीते शोधाय ते जोई गया था। चलो आज आपणे एनी आगळनी थियरी जोईए। आ दाखला आखा चेप्टरनी अंदर तमने सौथी वधारे मजा आवे एवा दाखला छे अने लकीली ए लॉन्ग क्वेश्चनना जे सवाल छे 3 मार्क 5 मार्क एनी अंदर पूछाय एवा दाखला छे। चलो तो ए केवी रीते गणाय ते जोईए। टॉपिक नंबर 1.9.1 નું हेडिंग छे आणवीय सूत्र अने प्रमाण सूचक सूत्र। आणवीय भार अने परमाणुय भार एना करता अलग छे। भारनी जग्याए आव्युं सूत्र એટલે આપણે सूत्र તારવવાનું હશે। सूत्र तारवीए ते पहला बंने शुं छे ते मैंने व्याख्या जोई लो। तो पहला जोईए प्रमाण सूचक सूत्र शुं छे। तो प्रमाण सूचक सूत्र एटले बीजुं कंई नहीं, परमाणुओनो पूर्ण संख्यानो सरळ गुणोत्तर। एटले संयोजनमां रहेला जुदा जुदा परमाणुओनी पूर्ण संख्यानो जे सादो गुणोत्तर लेशो तो ए जे आवशे एने शुं कहीशुं आपणे प्रमाण सूचक सूत्र। अने अणुसूत्र एटले अणुने रिलेटेड आवे तो संयोजनना अणुमां रहेला जुदा जुदा प्रकारना परमाणुओनी चोक्कस संख्यानो निर्देशन जेनी मददथी करशुं ए शुं हशे आणवीय सूत्र। हवे आ बंने शोधवा माटे तमारी टेक्स्टबुकमां 5 सोपान आप्या छे। एमां थोडुं कन्फ्यूजन थाय एवुं छे तो हूँ तमने अहींया एक अलग टेबल दोरीने समजावुं छुं दाखला। ए रीते तमे करशो तो एकदम सरळ रीते आ दाखला गणी शको। तो तमने ज्यारे प्रमाणसूचक सूत्र शोधो अथवा अणुसूत्र शोधो ए रीतना 2 दाखला आवी शके। तो ज्यारे पण आ रीतनी गणतरी करवा कहे तो तमारे 5 वस्तु याद राखवी पड़े। सौथी पहला तो सौथी पहला शुं याद राखवानुं, आना दाखलामां तमने जुदा जुदा तत्वोना टका आपी देवामां आवशे। तो हमेशा दाखलो गणो ते पहला तमारे चेक करवानुं छे बधाना टकानो सरवाळो। अने जो तमारो सरवाळो 100% न थतो होय तो याद राखजो 100% में जेटला खूटे ते कोना लई लेवाना, ऑक्सिजनना टका। एटले तमने ऑक्सिजनना आप्या ना होय तो पण तमारा सरवाळामां जेटला खूटे ते ऑक्सिजनना हशे टका। एटले आपणा अणुसूत्रमां ऑक्सिजन हाजर छे एवुं कही शकीए। चलो एक बार अपना टका शोधाई गया, त्यारबाद तमारे आ टेबल याद राखवू पड़शे। टेबल याद ना राखो तो दाखलो ना गणी शको। 1-2 दाखला गणशो, प्रेक्टिस करशो एटले तमने याद ज रही जाए। तो टेबल में तमारे शुं बनाववानुं छे तो नंबर 1 क्रम, त्यारबाद तमने जे तत्वो आप्या छे तत्व लखवाना, तत्वना परमाणुय भार एना टका। आ बेने आज क्रम में लखजो, केम कारण के पछी तमारे शोधवानुं छे परमाणुनी संख्या अने एनुं सूत्र छे परमाणुनी संख्या बराबर टका भाग्या परमाणुय भार। पाछू बोलूं, परमाणुनी संख्या केवी रीते मळशे, जे ते टका छे एना भाग्या परमाणुय भार करवानो, त्यारबाद आवशे सादो गुणोत्तर अने लास्ट छे पूर्णांक संख्या। सादो गुणोत्तर केवी रीते शोधाय ते आपणे पछी जोईए। चलो तो आटलू तमे करशो एटले तमारुं आवी जशे प्रमाण सूचक सूत्र। अत्यारे खाली सांभळो शुं छे, तमे एक्चुअल में दाखलो गणो तो ज ख्याल आवे, पण आटला पद आववा जोईए एना माटे मैं आ अलगथी लखीने आप्युं छे। एक बार प्रमाण सूचक सूत्र शोधाई गयुं पछी तमे जे रीते आणवीय दळ शोधता था परमाणुय भारनो उपयोग करीने, तो ए ज रीते तमारे प्रमाण सूचक सूत्रभार शोधवानो छे। एनो उपयोग आगळ करवानो छे एटले आपणे शुं शोधी काढशुं, सूत्रभार। त्यारबाद आपणे शोधशुं गुणक संख्या n। एनुं सूत्र शुं छे, अणुभार भाग्या प्रमाण सूचक सूत्रभार। अने आ जे संख्या आवी एने प्रमाण सूचक सूत्र साथे जो गुणवामां आवे तो ए थई जशे तमारुं अणुसूत्र। तमने स्क्रीनशॉट लईने टाइम आपीश तो अत्यारे खाली अहींया भणावुं छुं एना पर ध्यान आपजो। तो आ 5 पद याद राखवाना छे। फटाफट जोई लो कया 5 पद। पहला बधाना टकानो सरवाळो करवानो। 100 थई जाय तो ऑक्सिजन हाजर नथी, पण जो सरवाळो 100 ना थतो होय तो जेटला खूटे ते कोना टका हशे, ऑक्सिजनना। त्यारबाद तमारे प्रमाण सूचक सूत्र तारववानुं छे एटले तमारे टेबल बनाववानुं छे। तत्व टका तत्व परमाणुय भार टका, परमाणुनी संख्या, सादो गुणोत्तर अने पूर्णांक संख्या।
ત્યારબાદ પ્રમાણસૂચક સૂત્ર ભાર, ગુણક સંખ્યા n અને લાસ્ટ અણુ સૂત્ર. ચલો તો એક દાખલા દ્વારા જોઈએ તો તમને ખ્યાલ આવે. તો શરૂઆત તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં જે કોયડો આપ્યો છે એનાથી જ કરીએ. કોયડા નંબર 1.1 જુઓ. એમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એક સંયોજન 4.07% હાઇડ્રોજન, 24.47% કાર્બન અને 71.65% ક્લોરીન ધરાવે. જો તેનું મોલર દળ 98.96 ગ્રામ પ્રતિ મોલ હોય તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને અણુ સૂત્ર શોધો. ચલો ફટાફટ સરવાળો કરો. મેં તો સરવાળો કરી દીધો એટલે મને ખ્યાલ છે કે એમાં ઓક્સિજન હાજર છે કે નથી. બધા તત્વોનો સરવાળો કરો ટકાનો અને જુઓ 100% થાય છે કે નહીં. 100% કરતાં વધારે થઈ ગયું. 100% તો છે જ. એનો મતલબ એમ કે આમાં ઓક્સિજન હાજર નથી. એટલે પહેલું પદ પતી ગયું. ચલો હવે આપણે ટેબલ બનાવીએ. કયા કયા ખાના છે? ક્રમ, તત્વ, પરમાણ્વીય ભાર, ટકા, પરમાણુની સંખ્યા, સાદો ગુણોત્તર અને પૂર્ણાંક સંખ્યા. જનરલી હાઇડ્રોકાર્બનના ફોર્મમાં હોય છે તો કાર્બન પહેલાં દર્શાવશું એવું જરૂરી નથી, પણ તમારું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આપણે દર્શાવી શકીએ તો જનરલી કાર્બનને પહેલાં બતાવીએ. તો જ્યારે લખો ત્યારે એક તત્વના ટકા બીજા તત્વમાં ના લખાઈ જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. ચલો તો આપણી પાસે રકમ પરથી એવું કહેવાય કે ટોટલ 3 તત્વ આપ્યા છે. કયા કયા 3 તત્વ છે તે જુઓ. કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન. એટલે પહેલાં તત્વ દર્શાવી દીધા. કાર્બનનો પરમાણ્વીય ભાર 12, એક હાઇડ્રોજનનો 1 અને એક ક્લોરીનનો 35.5. હવે ખ્યાલ આવે છે ફર્સ્ટ વિડીયોમાં કેમ પરમાણ્વીય ભાર તૈયાર કરાવ્યા હતા. ચલો બધાના ટકા લખી દઈએ. કાર્બનના આપ્યા છે 24.47, હાઇડ્રોજનના આપ્યા છે 4.07% અને ક્લોરીનના આપ્યા છે 71.65%. ચલો હવે મેં તમને આગળ શીખવાડ્યું છે તમારે પરમાણુની સંખ્યા કેવી રીતે લાવવાની છે. જે ટકા છે એને શું કરવાનું? પરમાણ્વીય ભાર વડે તમારે ભાગવાનું છે. તો અહીંયા આગળ જુઓ. કાર્બન માટે શું લખાશે? 24.47/12. ચલો એના પછી હશે હાઇડ્રોજન માટે 4.07/1 અને ક્લોરીન માટે હશે 71.65/35.5. ચલો આપી દો, સાદુરૂપ આપી દો અને જુઓ શું આવે સંખ્યા. તો પહેલામાં સંખ્યા આવી જોઈએ 2.039, બીજામાં તો 4.07 જ આવશે અને ત્રીજામાં આવશે 2.018. આવે છે આટલો જવાબ. તો પહેલાં 4 ટેબલ મેં કેવી રીતે વેલ્યુ મૂકી તે ખ્યાલ આવી ગયો. હવે સાદો ગુણોત્તર લાવવાનો છે. એના માટે તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું? પરમાણુની સંખ્યાના ખાનામાં હું જે શબ્દ બોલું છું અને જેના પર ભાર આપું તે સાંભળજો. સૌથી નાની સંખ્યા વડે બધી સંખ્યાને ભાગી કરવાનો. તો ભાગાકાર કરવા માટે હું શું કરીશ? પહેલાં સૌથી નાની સંખ્યા શોધીશ અને એને રાઉન્ડ જ કરી દઉં એટલે મિસ્ટેક નહીં થાય. તો અહીંયા તમને 2.039 દેખાય છે અને અહીંયા શું દેખાય છે? 2.018 દેખાય. તો સૌથી નાનો આંકડો આવ્યો. ચલો તો આ સંખ્યા વડે આ બધી સંખ્યાને ભાગી કાઢો એટલે અહીંયા આગળ શું થશે? 2.039/2.018 થાય. અહીંયા 4.07/2.018 થાય અને અહીંયા 2.018/2.018 જ કરવાનું. ચલો ભાગાકાર જુઓ કરો અને જુઓ આંકડો શું આવે. તો જે પહેલો છે ત્યાં આંકડો આવશે 1.010, જે બીજું છે ત્યાં આવશે 2.01 અને ત્રીજું છે ત્યાં આવશે 1. આવે છે આટલું. તો આ થઈ ગયો તમારો સાદો ગુણોત્તર. અને પૂર્ણાંક સંખ્યામાં ફેરવવાનું એટલે રાઉન્ડ ફિગર કરવાનું. અહીંયા ગાડી 2.01 1 છે ને આગળ 0 છે તો એ તો 2 જ રહેવાનું. 1.01 તો એ પણ 1 રહેવાનું અને અહીંયા તો ઓલરેડી 1 જ છે. તો આવું મેં તમને શીખવાડ્યું છે. તો આપણી પૂર્ણાંક સંખ્યા કઈ આવી કહેવાય? પહેલામાં 1 આવી, બીજામાં 2 આવી અને ત્રીજામાં કયું આવી? 1 આવી કહેવાય.
હવે આના ઉપરથી પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આ રીતે બનશે. તો પહેલાં આપણે લખી દઈએ પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. તત્વ હતા કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન. કાર્બનના કેટલા પરમાણુ આવ્યા? 1, એટલે ના લખો તો એ ચાલે, C1. હાઇડ્રોજનના કેટલા પરમાણુ આવ્યા? 2, H2. અને ક્લોરીનના કેટલા આવ્યા? 1 આવ્યા. એટલે તમે ના લખો અને ખાલી સિમ્પલ CH2Cl લખો તો આ થઈ ગયું તમારું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. એટલે સવાલ આવો પૂછ્યો હોય કે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર તારવો, તો દાખલો અહીંયા તમારો પૂરો. ખ્યાલ આવે છે મેં આખું ટેબલ કેવી રીતે બનાવ્યું અને કેવી રીતે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર તારવ્યું? ચલો હવે આપણે શોધવાનું છે અણુસૂત્ર. અણુસૂત્ર શોધવું હોય એટલે પહેલાં આપણે શું કરશું? પ્રમાણસૂચક સૂત્રભાર. પ્રમાણસૂચક સૂત્ર આવી ગયું એટલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ પ્રમાણસૂચક સૂત્રભાર બરાબર CH2Cl છે તો એમાં 1 કાર્બનનો બાર લેવાય, 1 હાઇડ્રોજનનો 1 અને 1 ક્લોરીનનો કેટલો લેવાનો? 35.5. ચલો સરવાળો કરો અને જુઓ 49.5 ગ્રામ આવે છે કે નથી આવતો? પ્રમાણસૂચક સૂત્રભાર 49.5 આવી ગયો ગ્રામ. ચલો હવે આપણે શોધી શકીએ ગુણક સંખ્યા. માટે ગુણક સંખ્યા બ્રેકેટમાં n બરાબર સૂત્ર શું છે? આણ્વીય દળ ભાગ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્રભાર. આણ્વીય દળ આપણને આપ્યું છે 98.96 અને આપણે લાવ્યા 49.5. ચલો આનું સાદુરૂપ આપી દો અને જુઓ શું આવે છે આંકડો. તો એનો આન્સર હશે 1.99. અને જ્યારે 1.99 આવે તો નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલું લઈ લેવાનું? 2 લઈ લેવાનું. ખ્યાલ આવે છે? ગુણક સંખ્યા n બરાબર 2 કેવી રીતે મળી? ચલો હવે આપણને અણુસૂત્ર મળી જાય. માટે અણુસૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્ર. આપણી પાસે n ની કિંમત આવી 2 ગુણ્યા પ્રમાણસૂચક સૂત્ર છે આપણું CH2Cl. એટલે આ બધા જે તત્વ છે એના પરમાણુની સંખ્યાને 2 વડે ગુણી કાઢવાનો. એટલે એનો જવાબ શું થશે? C2 થાય. Hના ઓલરેડી 2 હતા એટલે શું થઈ જાય? H4. અને ક્લોરીનનો 1 હતો એને 2 વડે ગુણીએ એટલે શું થઈ જાય? Cl2. તો બહુ જ ઇઝી રીત છે. આ દાખલો કેવી રીતે ગણ્યો એમાં ખ્યાલ આવ્યો? તો જો તમે આ 5 પદ યાદ રાખશો તો ગમે તે ટકાવાર પ્રમાણ આપ્યું હોય તો તમે શોધી શકો. ટકા શોધી કાઢો પહેલાં. હવે ટકા 100 ના થતા હોય તો ઓક્સિજન હાજર, પછી ટેબલ બનાવો એટલે તમને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર મળી જાય. પછી આવશે પ્રમાણસૂચક સૂત્રભાર, ગુણક સંખ્યા અને એના ઉપરથી અણુસૂત્ર. જ્યારે લોંગ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય તો દરેક સ્ટેપના માર્ક હોય એટલે સૂત્ર લખીને પછી તમારે વેલ્યુ અંદર મૂકીને લાવવાનું. તો આખો દાખલો કેવી રીતે ગણ્યો તે ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ રીતે તમે દાખલા ગણી શકો. ચલો આ તમારી નોટમાં લખવાનું છે અથવા સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો હવે આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાયના સવાલ. તો સ્વાધ્યાયની અંદર 2 તત્વોના સેમ ટકા આપ્યા છે અને 2 ક્વેશ્ચન બનાવ્યા છે. કયા 2 ક્વેશ્ચન છે તે જુઓ. ક્વેશ્ચન નંબર 1.3 અને 1.8. તમારી પાસે ટેક્સ્ટબુક તમારા હાથમાં જ હશે, તમે જોઈ શકો રકમ. આયર્નના એક ઓક્સાઇડ કે જેમાં દળથી 69.9% આયર્ન એટલે કે Fe અને 30.1% ડાયઓક્સિજન છે, તો તે ઓક્સાઇડનું પ્રમાણસૂચક સૂત્ર નક્કી કરો. તો આ થઈ ગયો ક્વેશ્ચન નંબર 1.3 સ્વાધ્યાયનો. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 1.8 જુઓ. સેમ ટકાવાર પ્રમાણ આપ્યું છે પણ ત્યાં તમને ઓક્સાઇડનું અણુસૂત્ર ગણો એવું કીધું છે. તો ત્યાં એડ કરી દેજો. આયર્નના ઓક્સાઇડનું મોલર દળ આપવાનું રહી ગયું છે, એ છે 159.8 ગ્રામ પ્રતિ મોલ.
ચલો મેં તમને સ્ટેપ શીખવાડ્યા જ છે. જે સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ આવી ગયો હોય એ વિડીયો પોઝ કરીને જાતે ગણવું હોય તો ગણી શકો. માત્ર એક જ જગ્યાએ થોડું ચેન્જ છે, બાકીનું મેં તમને શીખવાડ્યું એવું જ છે. ચલો તો દાખલો ગણીએ બંને એકસાથે. પહેલાં બંનેના ટકાનો સરવાળો કરો અને જુઓ 100% આવે છે કે નહીં. ઓલરેડી ઓક્સિજન આપી જ દીધો છે આમાં, એટલે એમાં 100% થઈ જ ગયા છે. ત્યારબાદ આપણે ટેબલ બનાવવાનું હોય છે. ટેબલમાં શું લખીએ છીએ આપણે? તો પહેલાં ક્રમ, તત્વ, પરમાણ્વીય ભાર, ટકા, પરમાણુની સંખ્યા, સાદો ગુણોત્તર અને પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો આની અંદર 2 જ તત્વો છે, તો આપણે એ લખી દઈએ. પહેલું તત્વ લઈ લો આયન, અને ત્યારબાદ છે ઓક્સિજન. આયનનો પરમાણ્વીય ભાર છે 56 અને એક ઓક્સિજનનો કેટલો આવે? 16 આવે. ચલો તો આયનના ટકા એમાં લખી દઈએ. કેટલા છે? 69.9 અને ઓક્સિજનના છે 30.1. ચલો મેં તમને આગળ જ શીખવાડ્યું છે કે તમારે સાદો પરમાણુની સંખ્યા લાવી હોય તો કેવી રીતે લવાય? તો ટકા ભાગ્યા પરમાણ્વીય ભાર કરવાનું હોય છે. ચલો તો અહીંયા આગળ આવશે 69.9 upon 56 અને અહીંયા આવશે 30.1 ભાગ્યા 16. ચલો આપી દો સાદુરૂપ અને જુઓ શું આવે છે આંકડો. તો તમારા જે સાદો પરમાણુની સંખ્યા આવશે એ અહીંયા હશે 1.24 અને અહીંયા હશે 1.88. આવે છે તમારી પણ આટલી. સાદો ગુણોત્તર લાવવા માટે શું યાદ રાખવા કીધેલું તમને? બંનેમાંથી જે આંકડો નાનો હોય એના વડે બધી સંખ્યાને ભાગવાનો. તો અહીંયા ગાડી છે 1.24, ત્યાં એને રાઉન્ડ જ કરી દો એટલે અહીંયા થશે 1.24 upon 1.24 અને અહીંયા થશે 1.88 upon 1.24. એટલે અહીંયા ગાડી જવાબ આવશે. આ અહીંયા અલગ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ તો આવી ગયું 1, પણ અહીંયા આંકડો આવશે 1.51. 1.5 આવ્યું. તો Fe છે અને ઓક્સિજન છે, 1 અને 0.5 આવો રેશિયો આવ્યો 1.5. તો એના ઓક્સાઇડની અંદર જ્યારે 0.5 આ રીતનું આવે તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું બંને જે સાદા ગુણોત્તરમાં છે એની પૂર્ણાંક સંખ્યાને ડબલ કરી દેવાની. એટલે અહીંયા આગળ 1 છે એનું શું થઈ જશે? 2 અને અહીંયા 1.5 છે એને 2 વડે ગુણો એટલે શું થઈ જાય? 3 થઈ ગયું. તો આટલું એની અંદર ચેન્જ હતું 1.5 આવે ત્યારે. તો આ બંનેનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે એવું કહી શકીએ Fe અને O 2 તત્વ છે, એની અંદર આ સંખ્યા મૂકો તો અણુસૂત્ર બને Fe2O3. તો એ થઈ ગયું તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 1.3 નો આન્સર. ઓક્સાઇડનું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર શું આવ્યું? Fe2O3. ચલો હવે અણુસૂત્ર શોધવા માટે આપણે પ્રમાણ સૂચક સૂત્રભાર શોધી કાઢીએ. તો શું લખાય પ્રમાણ સૂચક સૂત્રભાર? તો 2 બ્રેકેટમાં Fe નો પરમાણ્વીય ભાર વત્તા 3 બ્રેકેટમાં ઓક્સિજનનો પરમાણ્વીય ભાર, 2 બ્રેકેટમાં 56 પ્લસ 3 બ્રેકેટમાં 16. ચલો સરવાળો કરો અને જુઓ આન્સર 160 ગ્રામ આવે છે કે નથી આવતો? આવે છે આટલો. ચલો એના પછી આવે છે ગુણક સંખ્યા n. ગુણક સંખ્યા n બરાબર શું છે સૂત્ર? આણ્વીય સૂત્ર અથવા અણુભાર ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્રભાર. અણુભાર તમને ઓલરેડી કહી દીધો છે 159.8 અને આપણે સૂત્રભાર લાવ્યા 160. ચલો એનું સાદુરૂપ આપો અને જુઓ શું આવે આન્સર. તો એ નિયરલી ઇક્વલ ટુ 0.99 આવે છે. એટલે નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલું લઈ લેવાનું? 1. તો આ દાખલો એવો આવશે જેની અંદર જે પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર છે એ જ શું આવવાનું? એનું અણુસૂત્ર આવવાનું. તો એ અલગથી આપણે બતાવી દઈએ. માટે અણુસૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. તો આપણા પાસે n ની કિંમત આવી 1 અને પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર છે Fe2O3. તો એ સેમ થઈ ગયું Fe2O3
તો આપણે એક જ દાખલો ગણ્યો અને એની અંદર આપણા 2 દાખલા આવી ગયા. જે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર હતું એનું આવ્યું સૂત્ર Fe2O3 અને જે અણુસૂત્ર આવ્યું તે પણ શું આવ્યું Fe2O3. તો માત્ર તમારે આ વસ્તુ નવું હતું જે આમાં ધ્યાન રાખવાનું હતું. ચલો આ લખવાનું છે અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો. ચલો આ થિયરીને આધારિત દાખલો નંબર સ્વાધ્યાયનો છે 1.34. ચલો એની આગળ થોડું સ્ટાર બનાવીને રાખો. કેમ? કારણ કે આમાં સીધા ટકા નથી આપ્યા, વજન આપીને તમને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને અણુસૂત્ર શોધવા કીધું છે, એટલે આમાં થોડુંક અલગ છે. એ ઓલરેડી આગળ જે શીખવાડ્યું છે એને લઈને ગણતરી કરવાની છે, પણ કેવી રીતે થાય પહેલાં જોઈ લો. તો હું રકમ વાંચું છું. એક વેલ્ડિંગ કરવાનો વાયુ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન ધરાવે છે અને તેના થોડા પ્રમાણને ઓક્સિજનમાં બાળતા 3.38 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને 0.690 ગ્રામ પાણી આપે છે અને અન્ય કોઈ નીપજ આપતું નથી. એટલે કે આ જે પ્રક્રિયા થશે એમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણી જ મળવાનું. અને આ વેલ્ડિંગ વાયુના 10 લીટર કદ STPએ માપન કરેલ હોય તો ત્યારે 11.6 ગ્રામ વજન ધરાવે છે. તો તમારે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર, વાયુનું મોલર દળ અને આણ્વીય સૂત્ર શોધવાનું છે. ચલો તો આપણા ટેબલની અંદર ટકા આવે છે. ટકા જો મળી જાય, પરમાણ્ય ભાર છે, તો તમે પ્રમાણસૂચક સૂત્ર શોધી શકો. હવે તમને આપ્યું છે વજન, તો બંધારણીય ટકાવાળી થિયરી મેં પહેલાં કરાવી દીધી હતી, યાદ કરો. કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કાર્બનના ટકા ગણવા હોય તો સૂત્ર શું હતું? કાર્બનનું વજન ગુણ્યા 100 ભાગ્યા સંયોજનનું મોલર દળ હતું. તેનો મતલબ એમ કે આ વજનનો ઉપયોગ કરીને આપણે પહેલાં એના મોલ લઈ આવીએ અને પછી વજનના જ આધારે ટકા શોધી કાઢીએ તો આ દાખલો ગણાય. ચલો તો સૌથી પહેલાં આપણે શોધી કાઢીએ નંબર 1, કાર્બન ડાયોક્સાઇડના મોલ. ચલો તો મોલનું સૂત્ર શું છે? વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ છે. ચલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું વજન આપ્યું છે 3.38 CO2. એક કાર્બનનો 12 વત્તા એક ઓક્સિજનનો 16 લઈ લો અને એના 2 છે, સરવાળો કરશો તો 44 આવશે. ચલો આપો સાદુરૂપ અને જુઓ કાર્બન ડાયોક્સાઇડના મોલ કેટલા આવે. તો એ હશે 0.0768 મોલ આવે છે તમારા પણ આટલા. નંબર 2 સેમ એ જ રીતે પાણીના મોલ શોધી કાઢો. તો પાણીના મોલનું સૂત્ર પણ શું આવશે? વજન ભાગ્યા આણ્વીય દળ. વજન આપ્યું છે 0.690, પાણી H2O. હવે તો તમને આવડશે જ, 18 આવે. ચલો આપો સાદુરૂપ અને જુઓ શું આવે છે પાણીના મોલ. તો પાણીના મોલની કિંમત આવશે 0.03833. તો આ મોલ મળી ગયા કહેવાય. તો આની ઉપરથી હવે આપણે લાવીએ કાર્બનનું વજન. તો આપણે એવું લખી શકીએ 1 મોલ CO2 12 ગ્રામ કાર્બન ધરાવે. તો આપણી પાસે કાર્બન ડાયોક્સાઇડના મોલ કેટલા આવ્યા? 0.0768 મોલ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય તો કેટલા મોલ ધરાવે? તો અહીંયા ગાડી કેટલા ગ્રામ કાર્બન ધરાવે? તો અહીંયા તમને WC મળી જશે ગ્રામ. અને સેમ વસ્તુ 1 મોલ H2O હોય તો તેમાં એક હાઇડ્રોજનનો 1 એટલે ગુણ્યા 2 કરો એટલે 2 ગ્રામ હાઇડ્રોજન ધરાવે. તો આપણી પાસે હાઇડ્રોજનના કેટલા મોલ આવ્યા? 0.03833 મોલ પાણી હોય તો કેટલા ગ્રામ હાઇડ્રોજન ધરાવે? તો અહીંયા તમને W હાઇડ્રોજન મળી જશે. ચલો ક્રોસ ગુણાકાર કરો અને જુઓ શું આવે છે આન્સર. તો તમારા કાર્બનનું વજન આવશે 0.9216 ગ્રામ આવે છે તમારું આટલું. અને જ્યાં પાણી લખીને આપ્યું છે તેના ઉપરથી હાઇડ્રોજનનું વજન આવશે 0.0766 ગ્રામ.
ખ્યાલ આવી ગયો? તો મેં શું કર્યું? વજન આપ્યું હતું, એના ઉપરથી મોલ શોધ્યા અને એ મોલની અંદર કાર્બન ને હાઇડ્રોજનનું વજન કેટલું છે. ચલો તો હવે આપણે આ બંનેના વજનનો સરવાળો કરશું તો આપણને કુલ વજન મળી જાય. એટલે હવે આપણું સ્ટેપ હશે કુલ વજન. કારણ કે આપણને કહી દીધું છે કે અન્ય કોઈ નિપજ મળતી જ નથી, તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને પાણીમાં રહેલા હાઇડ્રોજનનું વજન આપણે કરી નાખ્યું. તો કુલ વજન એટલે શું થશે? 0.9216 પ્લસ 0.0766 ગ્રામ થઈ ગયું. ચલો કરી નાખો સરવાળો અને જુઓ તમારો આન્સર 0.984 ગ્રામ આવે છે કે નથી આવતો? તો ખ્યાલ આવે છે? શરૂઆતમાં મોલ શોધ્યા, એના ઉપરથી કાર્બન અને હાઇડ્રોજનનું વજન શોધ્યું, કુલ વજન આવી ગયું. ચલો તો હવે આપણે બંધારણીય ટકાવારીમાં શીખ્યા હતા એ જ રીતે નંબર 1 કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં રહેલા કાર્બનના ટકા શોધવા હોય તો સૂત્ર શું બનશે? કાર્બનના ટકા બરાબર કાર્બનનું દળ ગુણ્યા 100 ભાગ્યા સંયોજનનું કુલ દળ થાય. ચલો કાર્બનનું દળ અત્યારે લાવ્યા આપણે 0.9216 ભાગ્યા કુલ દળ કેટલું આવ્યું? 0.984 ગ્રામ ગુણ્યા 100. જોઈ લો કાર્બનના કેટલા ટકા આવે. તો એનો જવાબ હશે 92.37% આવે છે તમારા આટલા. ચલો એના ઉપરથી નંબર 2 હાઇડ્રોજનના ટકા, તો એની અંદર પણ સેમ આ સૂત્ર રહેવાનું, હાઇડ્રોજનનું દળ ગુણ્યા 100 ભાગ્યા કુલ દળ. ચલો તો પાણીની અંદર તમે જે લાવ્યા છો એ 2 મોલ લઈને જ લાવ્યા છો વજન, એટલે શું આવશે? 0.0766 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા કુલ વજન કેટલું છે? 0.984 ગ્રામ છે. ચલો આનું સાદુરૂપ આપો અને જુઓ તમારા હાઇડ્રોજનના ટકા 7.68% આવ્યા કે નથી આવ્યા? ચલો તો તમારી પાસે કાર્બનના ટકા આવી ગયા અને તમારી પાસે હાઇડ્રોજનના ટકા આવી ગયા. હવે પેલું ટેબલ જાતે બનાવતા આવડશે અને એના ઉપરથી તમને પહેલાં શું મળશે? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. ચલો તો એની જાતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. ટેબલ બનાવો. ચલો તમને ટેબલ બનાવવા કીધું, આ રીતનું તમે ટેબલ બનાવી દીધું હશે. તો એની અંદર આપણી પાસે 2 તત્વ છે. કયા 2 તત્વ? કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. કાર્બનનો પરમાણ્વીય ભાર 12, હાઇડ્રોજનનો પરમાણ્વીય ભાર 1 છે. ચલો ગણતરી કરીને આપણે કાર્બનના ટકા લાવ્યા. તમે સરવાળો કરશો તો 100 થઈ જ જાય છે, એટલે ઓક્સિજન હાજર નથી. એટલે અહીંયા ગાડી કાર્બનના ટકા લખી દઈએ 92.37 અને હાઇડ્રોજનના કેટલા છે? 7.68%. ચલો પરમાણુની સંખ્યા કેવી રીતે શોધાય? તો ટકા ભાગ્યા પરમાણ્વીય ભાર કરવા કીધું હતું, એટલે અહીંયા લખાય 92.37/12 અને અહીંયા લખાશે 7.68 ભાગ્યા 1 એટલે તો 1 જ રહેવાનું. ચલો જુઓ ભાગાકાર કરો અને આંકડો કેટલો આવે તે જુઓ. તો એ આંકડો હશે 7.6975. આટલો આવે છે તમારો પણ. ચલો તો બંને નિયરલી ઇક્વલ ટુ વેલ્યુ જેવી જ આવી છે. તો આમાં નાનો આંકડો 7.68 કહેવાય. તો આને પણ સાદો ગુણોત્તર લાવવા માટે 7.6975 ને 7.68 વડે ભાગો તો આપણને ખબર જ પડી જાય. અહીંયા ગાડી સંખ્યા આવશે 1 આવશે અને આને તો આ જ સંખ્યા વડે ભાગવાનું છે, એટલે ફરીથી 1 થઈ ગયું. તો એની પૂર્ણાંક સંખ્યા ફેરવશું તો પણ શું થશે? 1 અને 1. તો એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણું જે પહેલું પૂછ્યું હતું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર, તો એ સૂત્ર આવ્યું CH. એના પછી સ્ટેપ શું હોય છે? પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર ભાર. તો એક કાર્બનનો 12 હોય છે અને એક હાઇડ્રોજનનો 1, એટલે ટોટલ કેટલું થવાનું? 13 ગ્રામ થશે. ખ્યાલ આવી ગયો કેવી રીતે આવ્યું? ચલો તો હવે આપણે મોલર દળ શોધવાનું છે અને જ્યાં સુધી મોલર દળ ના હોય ત્યાં સુધી ગુણક સંખ્યા n ના મળે. તો એના માટે અહીંયા કંઈક હિન્ટ આપી છે. જુઓ 10 લિટર કદ 11.6 ગ્રામ વજન ધરાવે અને STP એ માપન કરેલ છે.
STP એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. આગળના સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશે. આ દાખલા પૂરતું તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે, પ્રમાણભૂત કદ કેટલું લેવામાં આવે છે? 22.4 લીટર. તમારે મોલર દળ લાવવું હોય તો 10 લીટર કદ હોય તો વજન કેટલું આપ્યું છે? 11.6 ગ્રામ. તો આપણને STP એ પૂછ્યું છે, તો 22.4 લીટર હોય તો કેટલું વજન શોધી કાઢીએ. તો એ જ એનું મોલર દળ થશે. તો પદ આ રીતે બનશે. આ પદ માટે 22.4 લીટર યાદ રાખવાનું છે તમારે, કે 10 લીટર કદ જે વજન ધરાવે એ છે 11.6 ગ્રામ. તો આપણે STP એ વજન કરવાનું છે, માટે 22.4 લીટર કદ હોય તો કેટલું વજન ધરાવે, અને એ જ હશે એનું મોલર દળ. તો શું થશે? 22.4 ગુણ્યા 11.6 ભાગ્યા 10. ચલો આનું સાદુરૂપ આપો અને જુઓ વેલ્યુ શું આવે છે. તો એ તમારી વેલ્યુ હશે 25.984 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ચલો તો આપણા મોલર દળની કિંમત આવી ગઈ. તો આપણને હવે શું મળી જશે? ગુણક સંખ્યા n. ગુણક સંખ્યા n નું સૂત્ર લખવું હોય તો શું છે? મોલર દળ ભાગ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર દળ અથવા ભાર. તો આપણી પાસે કિંમત છે, આપણું મોલર દળ આવ્યું 25.984 ગ્રામ, અને આપણે પ્રમાણ સૂચક સૂત્રભાર કેટલો લાવ્યા? 13 ગ્રામ લાવ્યા. ચલો આપો એનું સાદુરૂપ અને જુઓ શું આવે છે આન્સર. તો એ નિયરલી ઇક્વલ ટુ તમારું હશે 1.99 આવે છે, સોરી 1.99 આવશે. એટલે આપણે નિયરલી ઇક્વલ ટુ કેટલું લઈ લઈએ? 2 લઈ લઈએ. એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ, માટે અણુ સૂત્ર બરાબર n ગુણ્યા પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર. આપણું પ્રમાણ સૂચક સૂત્ર શું છે? CH. એને 2 વડે ગુણવાનું છે, 2 ગુણ્યા CH. એના ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણા જે દાખલો છે એનું જે અણુસૂત્ર આવ્યું એ શું આવ્યું? C2H4. તો આખો દાખલો કેવી રીતે અલગ છે તે ખ્યાલ આવ્યો. આ દાખલો પણ લોંગ ક્વેશ્ચન તરીકે આવે. તો જ્યારે તમને વજન આપી દેવામાં આવે તો વજન પરથી મોલ લઈ આવો. એ મોલના એક મોલમાં જે વજન હશે અને આવેલા મોલનું વજન શોધશો તો જે તે તત્વનું વજન મળી જાય. પછી કુલ વજન લો, એનો ઉપયોગ કરીને ટકા શોધો. અને ટેબલ કેવી રીતે બનાવવાનું હોય તો તમને શીખવાડ્યું જ છે. એકવાર ટકા આવી ગયા પછી તો પ્રમાણસૂચક સૂત્ર અને અણુસૂત્ર શોધવાનું ઇઝી છે. તો આ હતા આજના આપણા અણુસૂત્ર અને પ્રમાણસૂચક સૂત્ર શોધવાના દાખલા. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એની આગળની થિયરી જોઈશું. આ તમારે લખવાનું છે અથવા તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો.